Thank you for having me, TEDx Rajshahi University. It is an honor to be speaking here in front of some esteemed speakers as well. And আমাকে আজকে একটা টপিক দেওয়া হলো আনলিশিং ইয়োর পোটেনশিয়াল। এটা অনেক ব্রড টপিক, এটা নিয়ে কথা বললে এই 18 মিনিটে কোনো সময় শেষ হবে না, কারণ পোটেনশিয়াল ইজ সামথিং দ্যাট ইট ইজ নট something that you can find. Probably, I would say it is not a destination, it is a journey. So, আমার experience, আমি যেই field থেকে আসি সেখান থেকে বলতে পারি that is a creative field. So, সেখানেও আমরা potentialটাকে কিভাবে আমরা দেখি অথবা এটাকে measure কিভাবে করি. So, my subtopic for today is discovering your creative fingerprint. And what is this creative fingerprint? That's my talk is about today. So I will help you find your creative fingerprint, and probably in the process, I would say that I have not found it yet. আমিও যদি খুঁজে পাই তাহলে হচ্ছে গিয়ে I would need your help to find it. So কেন আমি খুঁজে পাইনি? What's my story? I grew up in a country called Saudi Arabia. I'm pura schooling ukhane kursi. It's a conservative, very conservative country, and because my parents were working there, and I actually did not know what I want to do. আমার একটা স্বপ্ন ছিল, এখনো আছে, যদি এটা রিয়েলিটিতে ট্রান্সফর্ম করতে পারি। দ্যাট ইজ আমার স্বপ্ন হচ্ছিল কি আমি সারা জীবন সিনেমা দেখবো আর কেউ এসে আমাকে টাকা দিয়ে যাবে। সো আর স্বপ্ন যখন আমি দেখবই তাহলে মানে স্বপ্নতে কাজ কেন করবো, তাই না? সো আরামই থাকবো, কেউ এসে টাকা দিয়ে যাবে, সারা জীবন শুধু সিনেমা দেখবো। দ্যাট ওয়াজ মাই অনলি ড্রিম। অ্যান্ড দের ইজ এ রিজন ফর এই অলস যে এত আমি ছিলাম, এটা একটা কারণ আছে। দ্যাট ইজ বিকজ আই ডিড নট নো হাউ টু ক্রিয়েট। আমি কারো ক্রিয়েশন দেখতে পারতাম, ওটা আমি এনজয় করতে পারতাম, বাট আই ডোন্ট নো দ্য প্রসেস, আই ডিডন্ট নো দ্য প্রসেস অফ ক্রিয়েশন। সো এই ক্রিয়েটিভিটি আর এই ক্রিয়েশনটা কোথা থেকে আসে সেটার জন্য হচ্ছিল গিয়ে I am a self-taught filmmaker. I have studied economics, I have studied development studies, but as a professional I am 13 বছর ধরে I am a professional filmmaker. So নিজে শিখতে হয়েছে। So I have been reading all the masters যারা হচ্ছিল গিয়ে কীভাবে ক্রিয়েশন করে। It can be a painting, it can be a song, it can be a movie, it can be a screenplay. Any form of art, এটা ক্রিয়েট কিভাবে করা হয়? How does the mind of a creative person work? So I came across a very interesting thing from a very great writer called Javed Akhtar. He said that your mind creates, or your creativity has actually two parts. It comes from your subconscious mind and your conscious mind. And my topic, my speech today is about these two minds, and এই দুইটা কিভাবে ব্যালেন্স করে একটা ক্রিয়েশন হয়। So bear with me. So what is the subconscious mind and what is a conscious mind? I'll break it down. Subconscious mind is something where আমি চাইলেই ওখানে যেতে পারি না, যেরকম আমাদের স্বপ্নের মতো। আমরা যখন স্বপ্ন দেখি, রাত্রেবেলা স্বপ্ন দেখি, মোর অফেন দ্যান নট সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর ওই স্বপ্নটা আমাদের মনে থাকে না। দ্যাট ইজ মাই সাবকনশিয়াস মাইন্ড। ওখানে অনেক কিছু স্টোর থাকে। ইট ইজ ইউর ইম্যাজিনেশন। দিস ইজ ওয়ার দ্য আর্ট কামস ফ্রম। এটা কিভাবে হচ্ছে ওখানে যেতে হয় সেটা উই স্ট্রাগল, এখন পর্যন্তই আমরা স্ট্রাগল করি আর কি। উই ডোন্ট নো ওই সাবকনশিয়াস মাইন্ডে কীভাবে যেতে হয়। ওখানে আপনার লাইফের সব মেমোরিজ, দ্য পিপল ইউ হ্যাভ মেট, দ্য এভরি মুভি ইউ হ্যাভ সিন, every poetry you have read, it's all stored there, but you don't have the access to it. A password আপনার কাছে নাই ওই হার্ড ডিস্কের। And then there is the conscious mind. এটার পাসওয়ার্ড আপনার কাছে আছে। You can go there because it is your skills, it is your technique. এটা চাইলেই হচ্ছিল কি আমি যে কোনো সময় at my will I can use it. Just like how I am talking right now, I am telling you a story. That is the craft of a storytelling. So ওই টেকনিকটা হচ্ছিল কি শিখা যায়। You can learn it, you can master it. But subconscious mind is something যেটা হচ্ছিল it cannot be taught.
because it is very unique to you. Everyone in this room has probably আমরা যদি এখন একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি, আমি ইজি করে বলি, হাতের লেখা আমরা এখন সুন্দর করব। সবাই একই জিনিস লেখা আছে, সেটার উপরে আমরা 1 ঘন্টা ধরে হচ্ছে লিখে প্র্যাকটিস করলাম, অথবা 1 বছর ধরে সবাই করলাম, মোস্ট প্রবলি একরকম হাতের লেখা হয়ে যাবে। এটা সুন্দর হাতের লেখা, যেটা আমার আম্মা চায় আমার হয়, কিন্তু কোনো সময় হয় না। কিন্তু সাবকনশিয়াস মাইন্ড ইজ ভেরি ইউনিক বিকজ এভরিবডি হ্যাজ আ ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স, এভরিবডি হ্যাজ রেড different books, seen different movies. So your subconscious mind is different. And I will tell you how the subconscious mind and conscious mind come together to form your creative fingerprint. So let's deep dive into it. Oh, pichon chole gechi. Back dive hoye geche. Okay, the art and the craft. Etuk amra ber korte parchi. Subconscious mind theke the art ashe, conscious mind থেকে আপনার ক্রাফটটা আসে। The art is the why you want to tell this story. What is that thing that have moved you? একটা গল্প যখন আমরা লিখি, বলি, একটা পেইন্টিং যখন আমরা আঁকি, কেন এটা বলতে চাই? What triggered me to tell this story? And it is a very funny thing, I don't know how to explain in terms of art, যে কিভাবে একটা আর্ট ইন্সপায়ার করে আরেকটা ফর্ম অফ আর্ট। আমার একটা পেইন্টিং দেখে, আপনাদেরও হতে পারে, একটা পেইন্টিং দেখে একটা কবিতা মনে পড়তে পারে যেটা আপনার মাথায় স্টোর আছে। there is some kind of inspiration, যেটা একটা something inspires you and it triggers something and you find that password to your subconscious mind, আর ওখানে স্টোর করা আছে ওই কবিতাটা যেটা হচ্ছিল আপনি 5 বছর আগে পড়ছেন, অথবা ওই গানটা যেটা হচ্ছিল অনেক আগে শুনছেন। সো একটা পেইন্টিং কিভাবে হচ্ছিল গিয়ে আপনার মাথায় হচ্ছিল গিয়ে একটা গান তৈরি করতে পারে। সো that's the inspiration. You should be always looking out. মানে এই আমাদের দেশে লাস্ট 6 মাসে অনেক কিছু হয়েছে, এগুলো দেখে হয়তো আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডে অনেক মেমোরি ট্রিগার করছে, আমাদের ভিতরে অনেক গল্প জন্ম নিচ্ছে এই মুহূর্তে। সেই গল্পটা আমরা কিভাবে বলবো? দ্যাট ইজ দ্য হাউ, দ্যাট ইজ দ্য ক্রাফট, দ্যাট ইজ সামথিং আই হ্যাভ টু লার্ন ফর দ্য লাস্ট 15 ইয়ার্স, যে কিভাবে হচ্ছে লেগে especially in my art form, that filmmaking, কিভাবে হচ্ছে লেগে বানাতে, there is cinematography, ওই ডিপ ডাউন, it's not a filmmaking TEDx, সো আমি ওই ডিপ ডাউন ওখানে যাচ্ছি না, যে কিভাবে হচ্ছে লেগে এডিটিং করতে হয়, সিনেমাটোগ্রাফি করতে হয়, সেটা আপনারা শিখে নিতে পারবেন। স্পেশালি ইন দিস ডে অ্যান্ড এজ উইন দিস ইন্টারনেট, আপনারা শিখতে পারবেন। ইউ ক্যান গো টু এ ফিল্ম স্কুল, দে উইল টিচ ইউ হাউ টু ডু ইট। আপনি অ্যাক্টিং করতে চান, আপনি থিয়েটার করবেন, আপনি অ্যাক্টিং, দ্য আর্ট অফ অ্যাক্টিং আপনি শিখতে পারবেন। আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি কিভাবে আর্ট আর ক্রাফটের একটা ব্যালেন্স আমরা তৈরি করি ওয়াইল ফিল্ম মেকিং। আমি একটা সিরিজ বানাইছি, নাম হচ্ছে তাকদীর, which was more of an craft thing because it was a thriller. There was a character যে হচ্ছে লিগে কিছু একটা চায়, সে একটা বিপদে পড়ে গেছে, অনেক অবস্টেকল আছে। সো ক্রাফটম্যানশিপে হচ্ছে লিগে আমি গল্পটা দাঁড়া করতে পারছি, বাট ফর সাম রিজন আই ওয়াজ মিসিং সাম কাইন্ড অফ সোল। আপনারা হয়তো দেখছেন অনেকে, বিকজ এখন পর্যন্ত ওই সিরিজ থেকে যেটা মানুষ মনে রাখে was not part of the main plot, it was a subplot. It was the friendship between Montu and Takdir. That is where the art comes in. That is where my subconscious mind came in. For example, I wanted their friendship to be very emotional. So আমি যেটা আমার ক্রাফটম্যান, আমার কনসিয়াস মাইন্ড বলবে এটা ইমোশনাল। দুইটা বন্ধুর গল্প বলার জন্য 100টা টেকনিক আছে। তোমার জন্য আমি এত কিছু করতে পারবো, মুখে বলে দিলাম হচ্ছে ভাই আমি তোমাকে ভালোবাসি, অনেক কিছু বলতে পারি, দ্যাটস ভেরি ইজি। বাট হাউ ক্যান আই ক্রিয়েট সামথিং দ্যাট লাস্টস? সো কোনো এক সময় 5 থেকে 10 বছর আগে আমি এক জায়গায় একটা পড়ছিলাম, একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম, দ্যাট ওয়াজ স্টোরড ইন মাই সাবকনসিয়াস মাইন্ড সামওয়্যার, যে একটা সেক্স ওয়ার্কারের জানাজা পড়তে দেওয়া হয়নি। সো আই মেড মাই দ্য ক্যারেক্টার তাকদীর আ সান অফ আ সেক্স ওয়ার্কার। আর মায়ের জানাজাটা শুধু একটা ছেলেই পড়ছিল, এটা মাদ্রাসা স্টুডেন্ট, সে হচ্ছে মন্টু, 7 বছরের একটা ছেলে। সো ওই সাবপ্লটে
আমি একটা আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ড থেকে একটা ইনসিডেন্ট, রিয়েল লাইফ থেকে ইনসিডেন্ট নিয়ে ওই ক্যারেক্টারের বন্ধুত্ব, ফ্রেন্ডশিপটা আমি একটা সিনে দেখাইতে পারছি। সো এটা চাইলেও আমি ইচ্ছে করে করতে পারতাম না, বাট ইট ওয়াজ পার্ট অফ মাই কালেকটিভ মেমোরি দ্যাট ওয়াজ স্টোরড। অ্যান্ড সরি আমি দেখতে পাচ্ছি না ওই স্টাইলটা কী লেখা আছে, দ্য হাউ, দ্য ক্রাফট। তো আমার ক্রাফট বলে যে আমার একটা ক্যারেক্টার থাকতে হবে, আমার নায়ক থাকতে হবে, নায়কের একটা ইমোশনাল কোর থাকতে হবে, এটা আমার ক্রাফট আমার কাছে ডিমান্ড করে। আর আমার আর্ট হচ্ছে গিয়ে ওইটাকে ব্যালেন্স করছে, যখন হচ্ছে গিয়ে এরকম একটা আইডিয়া অনেক পরে আসছে ওয়াইল রাইটিং ইট। সো এখন এই দুটা ব্যালেন্সটা কিভাবে করে, অথবা এই দুটা কি আইসোলেশনে ওয়ার্ক করতে পারে? Is there art without craft or craft without art? Probably yes. But ওখান থেকে কোনো সময় ক্রিয়েটিভিটি হয়তো তৈরি হবে না। I'll tell you how. Art without craft. একটা শিশু, একটা বাচ্চা, একটা টডলার যখন হচ্ছে গিয়ে কিছু একটা স্ক্রিবল করে ওর ক্রেয়ন্স দিয়ে, that is the purest form of art. ওর কিন্তু wild imagination আছে, but he or she, that kid does not have the craft of painting. It's a scribbled chaos. If there is no craft, your art will remain in your mind. And that is actually the magic, which does not have a shape. What gives it a shape? Your craftsmanship. So you nurture, you build your craftsmanship so that ওই chaos-টাকে হচ্ছে একটা structure দেওয়া যায়। And then only your creativity comes to the forefront. Can craft exist without art? In today's day and age, yes, a lot of time. For example, I have polished my craftsmanship. I have the best skills. আমি জানি যে হচ্ছে গিয়ে এইভাবে অ্যাকশন সিন কীভাবে তৈরি করতে হয়, এইভাবে হচ্ছে গিয়ে রোম্যান্টিক সিন কীভাবে লিখতে হয়, এইভাবে হচ্ছে গিয়ে সুন্দর করে হচ্ছে গিয়ে ছেলে মেয়ে সানসেটে চলে যাচ্ছে কীভাবে শ্যুট করতে হয়, পারফেক্ট লাইটিং, পারফেক্ট ক্যামেরা, সব আমার ক্রাফটম্যানশিপ আমার আছে। বাট ইফ আই ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং টু সে ইন ইট, ইফ দের ইজ নাথিং পার্সোনাল, আমার কালেকটিভ মেমোরি থেকে যেটা আমি বলছিলাম, ইয়োর সাবকনশিয়াস মাইন্ড ইজ ইউনিক, যদি ওইখান থেকে কিছু যদি আমি অ্যাড না করতে পারি, বাকি সবাই যেভাবে বানাচ্ছে, ইট উইল বি জাস্ট অ্যানাদার রেপ্লিকা। আমাদেরকে প্রায় হচ্ছে কি আমরা যখন কাজ করি, আমাদের যারা হচ্ছে কি এখানে ইনভেস্ট করে, যে বলে এইভাবে জিনিসটা বানান, মানুষ এখন এইটা খায়। মাঝে মাঝে মনে হয় যে আমরা একটা ফুড কেটারিং বিজনেসে, মানুষ কি খায় সেটাই বানাইতে হবে। প্রবাবলি ইফ ইউ হ্যাভ দ্য বেস্ট ক্রাফট, আপনি পারবেন হচ্ছে কি মানুষ কি খায়, অথবা হচ্ছে কি সবার মতো এখন এটা চলতেছে, এই ট্রেন্ডটা ফলো করে এইভাবে আসলে গিয়ে আমি বানাবো, আপনি পারবেন। বাট এরকম তো আরও 5টা আছে। যে ফর এক্সাম্পল আপনারা মনে করেন একটা এক্সাম্পল দিই, মানে রিয়েল লাইফ, ফিল্ম মেকিং থেকে বাদ দিই, টু ফর মেক ইট ইজি, যে মনে করেন আপনারা হচ্ছে কি একটা ছেলে মেয়ে এখানে এই ইউনিভার্সিটিতে অনেক ভালো বন্ধু, তাদের ভিতরে একটা রোম্যান্টিক রিলেশনশিপ বিল্ড হচ্ছে, ছেলেটা একটু কেয়ারলেস, সবসময় লেট করে আসতে দেখা করতে। ঢাকা শহর হলে বলতে পারতো যে অনেক জ্যাম ছিল, রাজশাহীতে এটা বলা সম্ভব না, সব জায়গায় 15 মিনিট লাগে যেতে। বাট ফর এক্সাম্পল ঢাকা শহরে সে বলছে অনেক জ্যাম ছিল। সো এই জ্যামের গল্পটা তো সবাই বলে, তাই না? হাউ ইজ ইট ইউনিক? If your story is unique, if you find a very good excuse, that will be believable. Yes, I know. That will be believable. So for the believability of the story, you need to find your voice, and what you need to do is, আমি একটু দেখে নিই, find your creative fingerprint. How? I don't know. I'm also trying to find it. Probably feed your conscious mind more. Read, travel, watch more movies, listen to songs, consume more art. Probably ওই নার্চারিং এ হচ্ছে গিয়ে ওই যে যেরকম হচ্ছে গিয়ে পানি দেওয়া আর কি গাছটার নিচে। মিট মোর পিপল, লিসেন টু দেয়ার স্টোরিজ। অনেকে বলে যে ট্রাভেল দ্য ওয়ার্ল্ড, ইউ লার্ন আ লট থিং। আই ডোন্ট নো, সবার কাছে ট্রাভেল করার টাকা থাকে না। বাট ইউ হাউ ডু ইউ, এই দুনিয়া দেখাকে কীভাবে দেখি আমরা দুনিয়া? You meet your friend, you have never been to Sundarban, he's from Khulna, he will tell you about Sundarban and you will see Sundarban through his eyes. That is how you see the world. You meet people, listen to their stories.
and ওই সাবকনশিয়াস মাইন্ডের হার্ড ডিস্কে হচ্ছে কি ইনফরমেশন আপনি অ্যাড করতে থাকেন অ্যান্ড হাউ ডু ইউ বিল্ড অন ইউর ক্রাফট দ্যাট ইজ ইন্টারনেট আছে আপনি গুগল করলে সব রকম ক্রাফটম্যানশিপ আপনাকে শিখাই দেবে গো টু এ ফিল্ম স্কুল গো টু আর্ট স্কুল অর ওয়ার you can't master that art, but it is very important to know how to balance it. Probably then you can unleash your potential as today's TED talks about, and you'll find your creative fingerprint. And what is that? That is the voice of an artist that makes your work unique and different from others. And I hope I can find my voice someday, because it is not a linear progression. It is a continuous loop. You learn every day because you're constantly feeding your subconscious mind every day. Ami aske Rajshahi aschi. I am meeting so many people. I'm listening to their stories, and I don't know why. Egulo sob kichu subconscious mind e store hoye thakbe. Probably down the line 15, 10, 20 years later ekhan theke amar kono kichu idea generate hobe. So you keep your eyes open and find your artistic voice, and then only you will be creator that will last probably and not follow any trend. Thank you so much.